मूर्ख की केतक बात है। कोट अपराधी तरिया रे, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भासना परियारे। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवै परम गत मेरी। जल न बुझी शीतल होए मनवा, सतगुर का दर्शन पाए जियो। बाणी बिरलो विचार सीजे को गुरमुख होए, यह बाणी महापुरख की निज घर वासा हो। निमाणिया नूं माण, बेसमझा नूं समझ, सो बूझ बूझ बख्शिश कर। मन दे हनेरे नूं दूर कर, निरंकार परवतगार परमेश्वर नाल मिलाउण वाले शब्दा अवतार शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, तिन्हां दे पावन हजूरी अंदर इलाही बाणी कीर्तन द्वारा जो लड़ीवार शब्द की विचार आपां करनी है, इसे शब्द नूं गुरु के कीर्तनीय भाई साहब भाई स्वरण सिंह जी मिठा टवाणा गा के सुना रहे सन। आओ इस शब्द दे विच सतगुरु जी की बख्शिशां करदे ने विचारीए। विचारन तो पहला सारे रसना नूं सफला करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गौड़ी महला पंजवा, साध संग ताकी शरणी परो, मन तन अपना आगे धरो। अमृत नाम पीवो मेरे भाई, सिमर सिमर सब तपत बुझाई। अमृत नाम पीवो मेरे भाई, सिमर सिमर सब तपत बुझाई। रहाव दी पंक्तियां नूं मैं दो बारी दोहराया है। अमृत नाम पीवो मेरे भाई, सिमर सिमर सब तपत बुझाई। बुझाई तो भाव की है, तपत किसनों कहा गया? सिमर सिमर दो बारी मेरे पातशाह ने उच्चारण किया है। पहला आपां तपत वेखीए भी तपत किसनों क्या है। तपत का अर्थ कर लीए छेक। धुप दे विच तपश लगती है, तपदा है बंदा मनुख। मेरे साहिब जी बख्शिश कर रहे ने, ऐ मनुख एक बाहर दी धुप है, वो साड़दी है स्किन नूं, धुप लगती है। मनुख इस धुप तो इंतजाम करता है। साड़ जड़ा पै रहा है बाहर का, उस तो मनुख कई तरह के बचण के तरीके उपराले लभदा है।
कि ये धुप तो मैं बच जावां, इस साड़ तो मैं बच जावां, ते मनुख बच जाता है। पर इत्थे किहड़े साड़ की गल कर रहे ने मेरे पातशाह, ध्यान दिया जे। मेरे साहिब जी बख्शिश करते ने, तन मह तृष्णा अग शब्द बुझाइए, तन मह तृष्णा। मेरे साहब जी कहते ने, बाहर जिहड़ी अग है धुप दी है, गर्मी दी है, तन नूं बॉडी दी स्किन नूं साड़दी है, ते मन नूं अंदर किहड़ी धुप साड़ रही है, मन नूं किहड़ी अग लगी हुई है जी। तन मह तृष्णा, तन मह, तन मीनस शरीर, ते तन दे विच तृष्णा दी अग लगी हुई। बाहर दी अग धुप जां आपां प्रतੱਖ अग्नि जिन्हों कहने आ, जिस नाल आपां प्रशादा बना रहे हैं, गैस ते लकड़ां दी ईंधन दी अग है, उस अग दी लपेट दे विच जिहड़ी चीज़ आवे सड़ के सवा हो जाती है, उस नूं अग साड़ देंदी है। तन नूं होवे कोई चीज़ भी उस दे सामने आ जाए, वो सड़ के सवा कर देंदी है। मेरे पातशाह कहते ने, जिहड़ा कोई इस प्रतੱਖ अग्नि दे वलेट विच आ जावे, ये अग वेखो कई बार जंगलों नूं लग जाती है, उन्होंने दावा अग्नि कहते हैं। दावा अग्नि जदों लोवां चलदियां ने ते दरख्त नाल दरख्त जदों खिंदा है ना, जदों हवा चलती है तो दरख्त दे नाल बृछ की आपस में खै बनती है, घसरदा है तो वो विचों अग निकलती है, तो उस अग दे नाल अपने आप ही जंगलों नूं अग लग जाती है, वो दरख्त सड़ जाते हैं, विचों ही अग प्रगट हुई, अंदरों ही दावा दावा अग्नि कहते हैं। हुण ध्यान दिया जी, असीं शब्द विचों ये वेखना है कि मनुख दे अंदरों ही अग प्रगट होती है, तो जिहड़ी मनुख नूं साड़दी है। जिवें दावा अग्नि है, दरख्त नाल दरख्त, लकड़ी दे नाल लकड़ी खाई ते उस दे विचों अग निकली, ते उह जंगलां नूं भी अग लग गई, आप भी सड़ गई, ते दूसरियां नूं भी कईयां जंगलां नूं साड़ दिता। मेरे पातशाह जी कहते हैं, मनुख वो दावा अग्नि है। ध्यान दिया जे, किन्ने प्रकार दी, पहले मैं अग दे गेड़ी लवां भी अग किन्ने प्रकार दी है। एक बड़वा अग है, पानी दे विच भी अग लगी हुई है। तुसीं कहोगे किवें? पानी विच भी अग लगी है, पानी उबलदा धरती विचों निकलदा पिया। मणीकरण चले जाओ, कई थावां होर भी ने इवें जियां। मणीकरण जाओ, जिथे गुरु घर है, उत्थे जाके वेखो, उत्थे लंगर भी पानी जिहड़ा है ना, अग निकलदी पई है, चौल की कई चीज़ां की, वो पानी इन्ना उबलदा, इन्ना तेज वेग विच पानी गर्म है कि जिहड़ा उहदे उत्ते लंगर पक जांदा, अग वर्गा पानी निकल रहा। ये तो हुण प्रतੱਖ है ना, अखां दे सामने ही है ना। एक होर, जदों वेखो बाहर हुण गर्मी पै रही है, तो धरती दे विच पानी उदों ठंडा हो जाता है। जदों बाहर धुप पै रही होवे, गर्मी पै रही होवे, ते जिहड़ा धरती चों आपां बोरिंग राहीं पानी कढदे आ, वो ठंडा हुंदा है। बाहर ठंड होवे ते धरती दे विच पानी उदों कोसा हुंदा है। वेखो, ये कुदरत की निमावली है ना, नियम है ना उस मालक का। बाहर धुप पैंदी है, धरती ते धुप पवे ते पानी धरती चों ठंडा निकलदा है, बाहर ठंड पवे बर्फ जमे ते धरती चों पानी कोसा निकलदा है। एक तृष्णा दी अग जिहड़ी मनुख नूं अंदरों साड़दी है, एक प्रतੱਖ अग जिहड़ी आपां ईंधन दे राहीं दावा अग्नि जिसनूं कहने अग लग जाती है। जो कुछ भी उस दे लपेट विच आवे, घर आउण आ इत्थे हुण वेख्या मैं किसी ना किसी गल ते रिसर्च करदा रहिना बई, मैं वेख्या भी भारत दे विच ते बड़े नाल नाल ही एक दूसरी दे कंध नाल कंध जोड़ी होंदी है, विथ रता जिवें नहीं होंदी। बई इत्थे जिहड़े घर बनाए ने, इन्हां दे विच इन्नी विथ क्यों रखी हुई है, इन्ना फासला क्यों है? मैं इस गल ते रिसर्च की, मैनूं पता ही लग्या भी इस गल नूं तां इन्ने फासले इन्हां ने रखे ने भी एक घर विच अग लग जाए तो दूसरा ना सड़े। इहो ही गल है ना भी एक घर नूं अग लगे तो दूसरा घर ना सड़े, इस करके इन्ना घरां दे विच दूसरियां घरां दे विच फासला रखिया गया, एक सड़े तो दूसरा ते ना सड़े। इस करके फासला रखा गया है।
ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੜੇ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜੇ ਹੋਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਘਰ ਦੂਰੀਆਂ ਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਿਆ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਸੜੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੜਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਘਰ ਨਾਲ ਕੰਧ ਹੋਵੇ, ਸੜ ਉਹ ਆਵਸ਼ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੜ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੜੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰ। ਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਠੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਠੰਡਕ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਪਤ ਮਾਹੇ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ, ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਭਾਈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗ੍ਰਸਤ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਪਦੀ ਭੱਠੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰੇ ਕਈ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਨੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਥਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਥੋੜੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮੱਚਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਦਾ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨ ਖੰਡ, ਬਨ ਜੰਗਲ, ਖੰਡ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹਿੱਸਾ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ। ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨ ਖੰਡ ਜਾਈਐ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਚੁੰਨ ਖਾਈਐ ਕੰਦਾ, ਗਾਜਰਾਂ ਮੂਲੀਆਂ ਪੱਤੇ ਉਰਾ ਪਰਾਂ ਖਾਣਾ, ਅੰਨ ਵੀ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਣਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਕਾਬੂ ਆਇਆ, ਨਾ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਮੌਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੋਲ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਬੋਲ। ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੁਣ, ਚੰਗਾ ਸੁਣ। ਹੱਥ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰ, ਚੰਗਾ ਕਰ। ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖ, ਪਰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਵੇਖ। ਇੱਥੇ ਸੁਰਤ ਤੇਰੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੇਖ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਮਰਦ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭੈਣ ਵੇਖੇ, ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਵੇਖੇ, ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਧੀ ਵੇਖੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਰਾ, ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਛੋਟਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਕਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਟੁੱਬੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਰਫੀਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾੜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਧਰੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਕਾਬੂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਆਖਿਆ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ। ਅੱਖਾਂ ਕਦੀ ਰੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਗ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ ਹੈ? ਅੱਗ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਗਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਅੱਗ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ? ਅੱਗ ਨਾ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜੇ ਕੋਣੇ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅੱਗ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਗਏ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ, USA ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਗ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੰਬਟਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਟਾਕਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਣੀ ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਬੁਝੀ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ। ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਰਹਿਮਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਬੱਦਲ ਪਿਆ, ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਵੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ। ਇਹਦੇ ਰੱਬ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਦਾਤਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਏਗੀ। ਬੁਝਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਬੁਝੇ, ਬੁਝ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝੇਗੀ? ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜਵਾ ਅੱਗ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਾਵਾ ਅਗਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਹਿ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਵੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਵੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਸਾੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਕਾਮ ਦੀ, ਲੋਭ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅੱਗਾਂ ਹੀ ਬਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗ ਹਨ। ਇਹ ਭੰਬਟ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾੜੀ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਅੱਗ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ, ਲੋਕੀ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੌਣ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੁਝਾ ਦਈਏ? ਕੋਈ ਆਇਆ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬੁਝਾਵਾਂ, ਕਦੇ ਬੁਝਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਨ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗ ਤੋਂ ਤੁਰਾਂਗਾ। ਤਨ ਮਹਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਈ ਹੈ। ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤਨ ਮਹਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੁਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੁਝਦੀ ਜੇ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬੁਝਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬੁਝਣਗੇ। ਮਾਇਆ ਤਪਤ ਬੁਝਿਆ ਅੰਗਿਆਰ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗ ਦਾ ਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ, ਮਾਇਆ ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਮਾਇਆ ਤਪਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਾ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੈਸ ਸਿੱਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਫੜ ਕਰਕੇ ਜਗ ਪੈਂਦਾ, ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਲੈਟਰ ਲਾਈਏ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲਣੀ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਰਾ ਕੋਲਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਮੋਟਾ ਕੋਲਾ ਹੋਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਨਾਲ ਨੱਪ ਦੇਣਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜੇ ਜੇ ਕੱਖ ਰੱਖਣੇ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਫੂਕ ਮਾਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਅੱਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਟਾਂ ਬਲ ਲੱਗ ਪੈਣੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰ ਜਿਵੇਂ ਭਖਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰ ਭਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਦਿਨੇ ਬੁਝਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਪਾਈ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਰੱਖ ਲਈ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨੇ ਵੀ ਅੱਗ ਸੁਲਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਲੇਗੀ। ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅੱਗ ਸੁਲਕਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਸੁਲਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਫਲਾਣੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੱਗ ਹੋ ਗਈ, ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮਾਇਆ ਤਪਤ ਬੁਝਿਆ ਅੰਗਿਆਰ, ਅੰਗਿਆਰ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ। ਪਰਸੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਨਮ ਦਿਨ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਰੀਦਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਕਾਠ ਕੀ ਲੱਕੜ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਸੁੱਕੀ, ਤੇ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਲੋਣਾ, ਲਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਸਲੋਣਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲੋਣੇ ਇੰਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਰਕਾਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੌਲੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਲੂਣ ਵੱਧ ਸੀ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਘੱਟ ਸੀ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਰਸ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਵਰਗੀ, ਕਾਠ ਵਰਗੀ, ਲੱਕੜ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਠ ਵਰਗੀ ਸੁੱਕੀ। ਤੇ ਭੁੱਖ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਵਣ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਬਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਬਰੇ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੈਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੈਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਾਰ ਲਾਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਸਵਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਤੂੰ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਏਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਈਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੱਤਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੱਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੱਤਾ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥਕਾਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾ ਲਓ ਤੇ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥਕਾਨ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਤੇ ਬੋਡੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੱਤਾ ਹੋਵੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਛਾਵੇਂ ਠੰਡਾ ਵਿਰਤੀ ਹਾਣੀ, ਤਪਦਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ, ਠੰਡੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਵਿਹਾਣੀ।
ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਪਾਣੀ ਤੱਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੀਏ ਪਾਣੀ ਤੱਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਥਕਾਨ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਪੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਚੀਲਡ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਧੁੱਪ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਤੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਤੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਤੇ ਕਈ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਬੈਂਦਾ ਏ ਜੇ ਬੰਦਾ ਤੱਤਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਤੱਤੇ ਦੇ ਖਲੋਤਾ, ਤਪਸ਼ ਤੇ ਖਲੋਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਭ ਤਪਤ ਬੁਝਾਈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਝਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁਝਾ ਦੇ, ਬੁਝਾ ਮੀਨਸ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਪਾ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ, ਧੁੱਪ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅੰਗਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਏਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ? ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਭ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰ ਕੇ, ਕਿਹਨੂੰ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰ, ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਇਹ ਪਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਤੱਕੇ ਨਾਰ ਬਰਾਈਆਂ ਲੋਕੇ ਅੰਦਰ ਠਾਣੀ, ਸੰਨੀ ਦੇਖ ਬੇਖਮ ਥਾਏ ਮਿੱਠਾ ਮਦ ਮਾਣੀ, ਅਜਰਾਇਲ ਫਰੇਸ਼ਤਾ ਤੇ ਲਪੀੜੇ ਕਹਾਣੀ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਪੜ ਲਈ। ਅਜਰਾਇਲ, ਇਹ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਮਨੇ ਐਵੇਂ ਪੀੜਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲੀ ਪੀੜਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲੀ ਪੀੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੰਦਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਮੇ ਐਵੇਂ ਪੀੜਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲੀ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਦਾ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੀਆਂ, ਕੰਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਹੱਥ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ, ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਭ ਤਪਤ ਬੁਝਾਈ, ਸਿਮਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਤਪਸ਼ ਬੁਝ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝੇਗੀ? ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੀਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਹੰਮ੍ਰਿਤ, ਐੜੇ ਨੂੰ ਟਿੱਪੀ ਹੈ, ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਰਾਰਾ ਤੇ ਤੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਈਏ ਮ੍ਰਿਤ, ਤੇ ਅਹੰਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਅਹੰਗ, ਅਹੰਗ ਐੜੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਟਿੱਪੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਬਣ ਗਿਆ ਹੰਕਾਰ। ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੰਕਾਰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੀਵੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਹੁਣ ਅਰਥ ਕਰੋ, ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜਲ। ਜਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਪਵੇ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰ ਅੱਗ ਭਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੁਝ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਅੰਗਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਂਬੜਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੀਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜਲ ਪੀ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਲ ਪੀਵੋ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਜੇ ਗਲਗਲਾਵਾਂ ਹੋਣੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਈਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ। ਅਜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਪੀ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੀ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਖੇਤ ਚੁੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹੁਣ ਰੌਲੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਧਰੇ ਜਾਗ ਪਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਜਾਗ ਪਿਆ, ਹੁਣੇ ਹੁਲਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਗ। ਕਿਵੇਂ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੇ ਜਲਨ ਬੁਝੇ। ਕਿਵੇਂ ਜਲਨ ਬੁਝ ਗਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਜਲਨ ਬੁਝੇ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ। ਸੀਤਲ ਠੰਡਾ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨਵਾ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਕਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਮਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਨ ਨੂੰ ਤੇ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ। ਕਿੱਥੇ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਭਾਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਤੇ ਆਸਰਾ ਲੈ। ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰ। ਸਾਧ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ। ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਆਗੇ ਧਰੋ। ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰੋ? ਮਨ ਵੀ ਤਨ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਧਰ। ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਸਿੱਕੇ 2 ਪਾ ਕੇ 5 ਡਾਲਰ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਗਿਫਟ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਵੇਂ, ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਅਸੀਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੜੀ ਧੁੱਪ ਤੇ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਧੁੱਪ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਵਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਰੀ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਰਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਭਜਾਇਆ, ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਹਰਨ ਬੜਾ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਭੱਜੀ ਗਿਆ, ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹੋ ਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਗ ਡੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਵੇਖਦਾ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਕਈ ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਲੱਕੜ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਟੰਗਿਆ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਹੈ,
ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਇਹਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੱਕੜ ਹਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈ ਬਚਾਈ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਸ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਬੁਝਾਈ ਹੈ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪਿਆ, ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਅਮਕੇ ਥਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਬਾਗ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਲੱਕੜ ਕੱਟਣੀ, ਕੋਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਆਉਣੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਾਗ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਾਗ ਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾ ਇਸ ਲੱਕੜ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪਾਉਣਾ, ਬੈਂਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਦਸਤਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਦਸਤਾ ਪਾਇਆ ਲੱਕੜ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਬਾਗ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਕੱਟ ਕੇ ਕੋਲੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਪਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਦਾ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਮਹਾਰਾਜ? ਰਾਜਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਬਾਗ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਗਿਫਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਲੱਕੜੀ ਲਿਆਓ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਗ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਿਆ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਕੜ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਕੜ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਚੁੱਕਾ, ਆਹ ਦਸਤਾ ਹੈਗਾ ਕੁਹਾੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਸਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਇੰਨੀ ਦੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ, ਨਾਪਿਆ, ਭਾਫਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਕੜ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਧਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬਾਗ ਦੀ ਲੱਕੜ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਸਤੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੱਕੜ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਲੇ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਲੱਕੜ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਬੀਤ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਕਿਆ ਜਾਗਿਆ, ਚੰਦਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਕਿਆ ਜਾਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਪ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਤੇਰਾ ਦਮ ਐਵੇਂ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਰੋ। ਫਿਰ ਜੀ ਕਿਆ ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਆਗੈ ਧਰੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਿਫਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਧਰ ਦਿਓ, ਧਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋ, ਜੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ, ਆਪਾਂ ਅਗਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਐਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਕਿਵੇਂ ਧਰ ਦਈਏ ਜੀ। ਇਹ ਕੋੜੀ ਸਥੂਲ ਵਸਤੂ ਹੈ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਮਨ ਤੇ ਤਨ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਧਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਤ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਧਰ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ। ਆਪਣੀ ਮਤ ਛੱਡ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈ, ਬਸ।
ਇਹ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਧਰਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਵੀ ਧਰਤਾ ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਧਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਾ ਮੱਤ ਦਿਓ, ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆਲਿਆ, ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੱਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਈਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਕਿ ਲੰਗਰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਨੀ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਛੱਡ ਜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾ। ਛੱਡ ਕੀ ਜਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੈ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵਾਚੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ, ਮਾੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜਾ ਕਰ। ਇਹ ਮਤ ਕਰੀ ਕਰੇ ਚੰਗਿਆਈ ਛੱਡ ਜਾਏ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਲੰਨ ਲੈ ਜਾਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੁਰਾਈ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਮੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਛਾਣਨ ਵਾਲੀ ਛਾਣਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੂੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੀ, ਆਟਾ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਥੇ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਆ, ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਚਾਰ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਠਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਹੇਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਆਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਮਾੜੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਛੱਡ ਜਾ, ਕੁਝ ਲੈ ਜਾ। ਛੱਡ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੀ ਛੱਡ ਜਾਵੀਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਲੈ ਜਾਵੀਂ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਆਗੈ ਧਰ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਾ ਧਰ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਧਰੀਏ? ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਸ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਦਾਤਾ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਿਆਣਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਚਤਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਜਾ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਜਾ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ, ਜਦ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਸੀਨੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਪਏ ਰਹੇਗਾ। ਲੱਤ ਡਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਪਈ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪਈ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਟਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹਿਲਜੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਕਹਿ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਣਾ। ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਤਿਆ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਈ ਫਿਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ। ਜਿਹਦੇ ਚਲਾਏਗਾ, ਜਿੱਧਰ ਲਿਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਹੀ ਲਿਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਂਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਆਗੈ ਧਰੋ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੀਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ।
ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਭ ਤਪਤ ਬੁਝਾਈ, ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਏਗੀ ਰਹਾਓ। ਤਾਜ ਅਭਿਮਾਨ, ਅਭਿਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਮੰਡ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ ਸੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ, ਘਮੰਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ। ਘਮੰਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਮਲਿਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਗੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਰਕੇ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਕੱਪੜਾ ਜਦੋਂ ਧੋਈਦਾ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਵੇਂ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉੱਠੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾਤੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੁਰਦਾ ਆਪਣਾ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਆਪ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ, ਦੋਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲਿਆਇਆ ਏ। ਜੇ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕਢਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਢਾਇਆ ਏ। ਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭੱਠੀ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਜ ਅਭਿਮਾਨ, ਘਮੰਡ ਛੱਡ ਦੇ। ਫਿਰ ਜੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ ਹੋ, ਤੇਰਾ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ, ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਕੇ 2 ਵਾਰੀ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਕੇ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸ ਕੇ ਚਰਨ ਨਮਸਕਾਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਦਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਢਹਿ ਪੈ। ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰੰਗਤ ਚੜ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਹੈ ਸੰਭਾਲੇ, ਹਰੇਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਸੰਭਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ, ਤਿਜੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਅਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ। ਸੋ ਧਨ ਸੰਚੋ, ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੇ ਆ? ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਧਨ ਸੰਚੋ, ਸੰਚੋ ਮੀਨਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਇਕੱਤਰ ਕਰ, ਜੋ ਚਾਲ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਏਗਾ, ਉਹ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ, ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਈਐ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ, ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਂ ਤਾਈਆ। ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਧਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੇ ਧਿਆਨ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਧਨ, ਉਹ ਧਨ ਸੰਚੋ ਮੀਨਸ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਜੋ ਚਾਲੈ ਨਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਗੱਲ ਕੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਨ ਕੈ ਪੱਲੇ ਧਨ ਵਸੈ, ਤਿਨ ਕਾ ਨਾਉ ਫਕੀਰ।
ਕਿਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਤੂੰ ਵਸੈ ਤੇ ਨਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਛਿੱਲੜ ਚਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਏ ਹੈਲੋ ਕਰਨੇ ਆ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਠ ਜੋੜ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਮੀ ਨਾਲ ਬਈਏ ਤੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ। ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਤਨਾ ਕਹਿ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤਨਾ ਕਹਿ, ਹਉ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ। ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਬੜਵਾ ਅੱਗ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗ, ਦਾਵਾ ਅੱਗ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅੱਗ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,